예, 안녕하십니까. 이 시간 현재 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스는 이건데요. 국경을 넘는 이야기. To restrict migrants, Biden leans on Trump's favorite immigration law. 바이든의 아주 놀라운 변신 이야기인데요. To restrict migrants, migrants를 제한하다죠. 제한하기 위해서 migrants, 이것은 사실 이제 불법 이민자들이요. 불법 이민자들을 제한하기 위해서 Biden leans on Trump's favorite immigration law. lean on, lean 어디다 기우는 건데요. 결국은 lean on은 rely on, depend on, count on, 의존하다입니다. 바이든은 의존한다요. 트럼프가 좋아하는 immigration law, 이민법에 의존한다. Biden's executive action addresses one of his most serious political vulnerabilities. executive action 하니까 그 행정 조치죠. 즉 행정명령, 대통령으로 조치를 취하는 거예요. 이런 행정 조치가 addresses 다룬다 이거죠. 어떤 문제를 다루어요. 그의 가장 아주 심각한 political vulnerability, 정치적 vulnerability, 취약점이요. 취약점 중에 하나를 다룬다 이거죠. ahead of 무엇에 앞서서 the presidential election, 대통령 선거를 앞두고 안 되겠으니까 이제 태도 변화를 하는 건데요. A migrant entering the United States from Mexico. 마이그런트가 이주자가 멕시코로부터 미국으로 들어오고 있다요. The number of people crossing the border illegally, 불법적으로 이 국경을 넘는 사람들의 숫자죠. Has reached historic highs. 역사적으로 가장 높은 수치에 도달했다. When Trump wanted to shut down the southern border in 2018, 트럼프가 shutdown 하기를 원했을 때요. 남쪽 국경을 2018년에 shutdown, 폐쇄하는 거죠. 폐쇄하기를 원했을 때 he found a 73-word provision, 73개 단어로 구성된 provision, 조항이죠. 조항을 찾아냈습니다. find의 과거로 in the asylum law, 망명법, asylum, 망명법에서 73개의 단어로 구성된 조항을 찾아냈는데 that he said gave him 트럼프의 주장대로라면요. 이 조항이 그에게 뭘 줬느냐? magical authorities. 아주 마술 같은 그런 authorities. 권한을 줬다는 거죠. 예, 그러니까 권한이요. 그러니까 2018년이니까 대통령으로 재직 중입니다. 2017년 1월 20일 대통령이 됐기 때문에 대통령으로서의 그에게 마술과 같은 그런 권한을 주었는데 무슨 권한이냐? To keep migrants out of the country. 이주자들을 미국 안으로 들어오지 못하게 하는 거예요. Keep somebody out of the country. 누구를 계속 밖에다 세워놓는 거니까 이주자들이 미국 안으로 들어오지 못하도록 막기 위한 권한을 주었다는 거죠. Biden turned to that same provision on Tuesday. 화요일 날 어제 바이든이 그 똑같은 조항에 turn to, 그쪽으로 관심을 기울였다니까 의존했다 해도 되고요. turn to, 그 조항에 의존했습니다. As he took executive action, 뭐하는 동안? He took executive action, 그가 행정 조치를 취하는 동안에 to temporarily close the border, 국경을요, 잠정적으로 폐쇄하기 위해서 조치를 취하는 동안에 누구한테 폐쇄하느냐 하면 누구한테 국경을 폐쇄하느냐? asylum seekers요. asylum seekers. 망명 추구자들, 즉 망명 신청자들이죠. 망명을 원하는 사람들한테 국경을 폐쇄하기 위해서 suspending long-standing guarantees that, 그 결과로 suspend, 중지한다는 거죠. long-standing guarantees, 아주 오랫동안 계속되어 온 보증을 suspend, 중지하게 된다는 겁니다. 어떤 보증이냐면 anyone who steps onto US soil, 미국 땅에 발을 딛는 누구라도 has the right to do something, 할 수 있는 권리를 갖는다 라는 보증인데요. ask for protection in America, 미국에서 보호를 요청할 수 있는 권리를 갖는다 라는 보증을 이제 suspend, 중지시켜버리게 된 겁니다. The simple truth is, 간단한 진실은 뭐냐? There's a worldwide migrant crisis. 전 세계적인 이 migrant crisis, 이주자 위기가 있다라는 사실이요. In a remarks at the White House, 백악관의 연설에서 발언에서 그렇게 말을 했습니다.
If the United States doesn't secure our border, 만약 미국이 우리의 국경을 이렇게 보장하지 못하면, 확보하지 못하면, 보장하지 못하면, secure, 뭐 안전하게 유지하는 건데요. secure, 우리의 국경을 안전하게 확보하지 못하면 secure, 뭐 확보해도 되고요. 확보하지 못하면 there's no limit to the number of people, 사람들 숫자에 제한이 없다는 거죠. who may try to come here, 미국으로 들어오기를 시도할 수도 있는 사람들 숫자에 제한이 없다. Biden's announcement is a stunning reversal. 아주 깜짝 놀랄 만한 그런 그 상황을 뒤집는 거예요. 반전이다 이겁니다. 바이든의 이러한 발표가 아주 놀라운 반전입니다. For a president and a party that 다음과 같은 대통령과 정당, 민주당한테요. They spent years arguing. 이 대통령과 이 정당이 여러 해를 보냈습니다. arguing, 주장하느라고요. spend years arguing, 주장하느라고, 대리아를 주장하느라고 여러 해를 보냈는데 America was a country of immigrants. 미국은 이민자들의 국가이다 라고 오랫동안 주장한 후에 When Obama wanted to shore up his chances of re-election in 2012, 오바마가 shore up 하면 뭐 지지하다요, support, 지지하다도 되고 뭐 증가시키다 해도 됩니다. 뭐 증강하는 거예요. chances of ing 하면 뭐 말하시는 확률, 가능성 그렇죠. chance 다음에 투부정사하면 뭐 말하시는 기회가 되고. 그래서 자신의 가능성, re-election 2012년에 재선 가능성을 높이고자 했을 때 he issued a sweeping executive order. 그가 이 sweeping은 comprehensive, 포괄적인 widespread, 아주 광범위한 행정명령을 발동시켰는데요. on immigration, immigration에 관한 행정명령이요. 즉, 이 one은 앞에 있는 단수명사를 받는 거죠. 그래서 이게 행정명령인데 that allowed, 이 행정명령이 allowed millions of immigrants to do something. 수백만 명의 이 이민자들이 뭐하도록 허용한 행정명령인데요. To stay in the country illegally. 미국에 합법적으로 머무를 수 있도록 허용한 그런 겁니다. 그러니까 그 사람들 표를 많이 얻었겠죠. A dozen years later, 이제 12년 후에, 그때로부터 12년 후에, with the number of people crossing the border illegally at historic highs, 부대 상황이죠. with 다음에 명사, 그 다음에 ing 하니까, 이 사람들 숫자가 crossing the border, 이거 ing가 아니고, 이것은, 이 ing는 이걸 꾸미는 거네요. 국경을 넘는 사람들 숫자가 illegally, 불법적으로 국경을 넘는 사람들 숫자가 at historic highs, 그러니까 지금 그 역사적으로 아주 높은 수치에 지금 있어서 거기에 있는 거죠. 그러니까 the number, 뭐 staying 해도 될까요? staying, 뭐 remaining, 어디에 머물러 있다니까요. 거기에 머물러 있어서 이런 상태이기 때문에 부대 상황입니다. 다시 한번 불법적으로 국경을 넘는 사람들 숫자가 히스토리가 역사적으로 가장 높은 수치에 머물러 있기 때문에 이런 상황이기 때문에 the next Democratic president moved entirely, 다음 대통령, 그 다음 대통령이 moved entirely, 그러니까 이게 바이든이죠. 바이든이 moved entirely in the other direction. 그러니까 반대 방향으로요. 반대 방향으로 전적으로 완전히 반대 방향으로 움직였다는 겁니다. 바이든이. Critics say, 비난자들은 다음과 같이 말합니다. Biden is adopting the tactics of Mr. Trump. tactics, 전술이죠. 바이든이 지금요, 트럼프의 전술을 채택하고 있다요. adopting. and Stephen Miller. 그리고 스티븐 밀러의, 트럼프하고 스티븐 밀러의, 스티븐 밀러가 his immigration 자입니다. 트럼프의 이민에 관한 그 총책임자요, 자요. 그 백신 자가 있듯이 이미그레이션 자예요. 이민 문제에 관해서 총책임자예요. 스티븐 밀러는 아주 굉장히 젊은 친구인데 총괄했었는데요. 바이든이 이러한 트럼프하고 스티븐 밀러의 전술을 채택하고 있는데 to end asylum, 이 망명을 끝장을 내기 위해서요. 망명을 더 이상 허용하지 않기 위해서 even using the same clause, 심지어요 똑같은 조항을 이용하면서 clause in the Immigration and Nationality Act, 이 법에 똑같은 조항을 심지어 이용하고 있다는 겁니다. That Mr. Trump cited, 이 조항을 이 뭐 조항 해도 되고 이 법 해도 되고
대사선행사는요, 액트로 봐도 되고, 뭐, 조항해도 되는데, 구체적으로 하려면 이제 조항하면 되겠죠. 클로즈요. 이 대사선행사는 클로즈다. 이 법의 이 조항을 Mr. Trump cited, 인용했다죠. 인용을 했는데, to justify travel ban on Muslim countries. 여행 금지. Muslim countries. 무슬림 국가들에 대한 여행 금지를 정당화시키기 위해서, 여기서는 이제 무슬림 국가들에 대한 여행 그 금지라고 그러는데, 정확하게는 무슨 뜻이냐면, 무슬림 국가에서부터, 예를 들면 아프가니스탄에서부터, 예를 들면요, 또는 이제 아프리카의 소말리아 같은 무슬림 국가들에서부터 오는 사람들의 미국 입국을 금지한 겁니다. 무슬림 국가들에 대한 여행 금지라는 것은 사실은 그쪽 출신의 그냥 국가별로 그냥 때려버리는 거예요. 국가별로. 예를 들면 소말리아 이런 몇몇 나라를 딱 지정해가지고 주로 다 무슬림 국가들인데 그쪽 나라에서는 입국을 100% 금지시켜버렸어요. 그것을 정당화시키기 위해서 트럼프가 인용했던 그 똑같은 조항을 심지어 바이든이 이용했다는 거죠. 스티븐 밀러 and Donald Trump peddled fear-based politics on immigration. 스티븐 밀러하고 도널드 트럼프가 패들 패들은 원래 이제 장사한다는 겁니다. 물건을요, 뭐 예를 들면 그 돌아다니면서 물건을 판다든가 행상한다든가 sell, hawk, tout 물건을 판다. 거기서 나와가지고 promote an idea persistent 끈질기게 어떤 아이디어를 이렇게 홍보하다요. 어떤 아이디어를 그래서 홍보했는데 장사꾼처럼 홍보해댔는데요. fear-based politics 두려움에 공포에 기반한 정치를 홍보했는데 on immigration, 이민 문제에 관해서. 그리고 바이든 White House has decided to buy. 그리고 바이든 백악관이 그것을 buy하기로 결정을 했다는 겁니다. buy는 여기서 구매하다가는 이제 거꾸로예요. 구매하다가 아니고 구매하다에서 나와가지고 그걸 받아들이는 걸 말하죠. 그것을 받아들이기로 결정했다는 겁니다. 그거요? I don't buy it. I don't buy it 하면 나는 그 주장, 그것을 내가 받아들이지 않는다는 이야기죠. 라고 하이리 올트만이 말했는데, policy director at the National Immigration Justice Center. She called it, 그 여성이 이 바이든의 새로운 이런 정책을 무엇이라고 불렀냐면, dangerous shift. 아주 위험한 태도 변화, 이동 변화요. 아주 위험한 태도 변화라고 불렀습니다. That will put the United States at odds with. 그리고 이러한 shift는 태도의 변화는요, 미국을 어디에다 갖다 놓을 거냐? At odds with. At odds with 하면 뭐하고 상충되게 갖다 놓는 거죠. 즉, in conflict with요. 누구와 충돌되게 갖다 놓을 겁니다. Core values and commitments. 미국을 아주 핵심 가치와 그 다음에 공약과 상충되게 in conflict with. At odds with. At odds with는 누가하고 아구가 안 맞아요. 홀수들이 아구가 안 맞는 숫자인 것처럼 an odd number 이걸 기억하면 좋죠. an odd number 아구가 안 맞는 숫자가 홀수입니다. 짝수는 even number 고른 숫자고. For years 여러 해 동안 Democrats like Mr. Biden and his allies 바이든과 그의 동맹군들 같은 민주당 사람들 그러니까 이 allies는 열렬한 지지자들 정도죠. 바이든하고 열렬한 지지자들이 assailed Mr. Trump for assail 공격하답니다. attacked 공격했다. Mr. Trump를 무엇에 대해서 his obsession with 트럼프의 무엇에 obsession이 아주 사로잡혀 있는 것. 트럼프가 무엇에 사로잡혀 있음에 대해서요. closing the border 국경을 폐쇄하는 문제에 사로잡혀 있는 거예요. obsession. 거기에 완전히 정신이 빠져 있습니다. 거기에 완전히 정신이 사로잡혀 있는 것에 대해서 트럼프를 비난했었습니다. 카밀라 해리스 denounced him in 2017, saying, 지금 현재 부통령이죠. 부통령인 카밀라 해리스가 2017년에 비난했는데요. 그러니까 아마 당선된 후에 트럼프를 비난했는데, saying that 이제 맹비난하다고요. We can't turn our backs on. turn our backs on은 우리가 누구한테 등을 돌려버리는 겁니다. 우리가요, 등을 돌릴 수 없다는 겁니다. The millions of refugees, 그 수백만 명의 난민들에게 등을 돌릴 수 없다는 겁니다. 다음에 이 can't는요, 그 능력을 나타내는 게 아니고, 능력이 없다는 게 아니고, 해서는 안 된다.
금지를 나타내는 조동사입니다. 여기서는요. 그래서 우리가 소위 난민들한테 등을 돌려서는 안 된다. 해서는 안 된다라는 금지를 나타내죠. In 2018, Democratic lawmakers accused Mr. Trump of ing. 그러니까 민주당 의원들이 꼭 하원 의원은 아니지만 민주당 의원들이 미스터 트럼프에 대해서 뭐뭐 한다고 비난했죠. accused. stalking 하면 부추기는 겁니다. The fires of bigotry, 편견의 화재를 스토킹 한다고요. 원래 이 스토킹은 이 불을 더 활활 타도록 그 불인경이라고 그러네. 그걸 좀 쑤셔가지고 장작 있는 거기를 더 바람을 좀 통하게 해가지고 더 불이 활활 붙도록 하는 걸 말하는데요. 그래서 the fires of bigotry, 편견이라는 불을 더욱 지피고 있다고 트럼프를 비난했었습니다. 그 방법이 뭐냐면 by seeking an end to asylum. 트럼프가 asylum에 대해서, 망명에 대해서 끝장을 추구함으로써, 끝장내려고 함으로 해서 아예 무슬림 국가에서 들어오지 못하게 해서 망명을 아예 원천 차단하려고 해서 편견에 불을 지피고 있다 라고 비난했었는데요. In 2020년에 Hakeem Jeffries, now the top Democrat in the House, 하원의 지금 민주당 원내대표입니다. 뉴욕주의 하원 의원이고요. 하킴 제프리가 이 양반이 called Mr. Trump the xenophobe in chief 라고 불렀습니다. Mr. 트럼프를 the xenophobe. xenophobe는요, xenophobe. 그리고 외국인을 혐오하는 거죠. xenophobe. 그리고 외국인 혐오자요. xenophobia가 외국인 혐오라는 추상명사가 되고, xenophobe는 외국인 혐오자가 되고, 그 다음에 그 대통령은 commander in chief죠. 대통령은 국군 총통수권자입니다. 국군 총통수권자가 commander in chief. 그것을 본따서 xenophobe in chief입니다. 대통령인데 2020년에 2020년인데 2020년 선거에서 그렇네요. 2020년 선거의회죠. 선거회에 이 하킴 제프리가 미스터 트럼프를 그러니까 최고의 이거 외국인 혐오자라고 불렀다 이거죠. But the policies of immigration have shifted. 그러나 이미그레이션의 정치가요 그동안에 변했습니다. 이동했어요. 뭐 지각 변동이 있듯이 이제 이동했는데 변화를 했는데 이 politics라는 이 단어는 항상 s가 붙어 있는 겁니다. politic이라는 단어는 없어요. politics 해야 되는데 politics는 두 가지 뜻을 갖지요. 하나는 정치 또는 정치학. 이때는 단수 취급합니다. 또 하나는 정치적 소견. 이때는 복수 취급해요. 그래서 여기서 복수 취급했습니다. 그렇기 때문에 이때 politics는 정치나 또는 정치학이 아니고 정치적 소견이라는 말입니다. 정치적 견해가요. 이민 문제에 관한 정치적 견해들이 have shifted. 그동안에 바뀌어 왔다는 겁니다. 바뀌었어요. As record numbers migrants have crossed, 뭐뭐 하는 동안에 아주 기록적인 숫자의 이주자들이 have crossed into border communities. 국경 마을 안으로 넘어 들어오면서 그리고 spread, 그리고 퍼지면서 spread는 여기서 과거분사죠. have spread to cities far beyond, 그리고 훨씬 멀리 있는 시티에 보스턴이라든가 시카고라든가 뉴욕이라든가 그런 데로 다 퍼지게 된 거죠. 특히 이제 텍사스하고 이제 플로리다 주 쪽에서 공화당 주지사들이 이제 강경하게 버스 전세 내가지고 위로 올려보내죠. 그러니까 불법 이민자들은 잘 됐구나 하는 거죠. 어차피 그쪽에 이제 친척들이 있는데 공짜로 버스에 태워가지고 보내주고 그 다음에 찾을 때까지 호텔에 머물게 해준다니까 얼씨구 나오고 그래서 이 도시들이 고통을 당하게 되는 거죠. 정신이 번쩍 든 거죠. Biden has adjusted accordingly. 바이든은요 그에 따라서 accordingly 아주 라이팅에서 많이 쓰는 겁니다. 상황 변화를 지금 언급했잖아요. 상황 변화. 그래서 그에 따라 자신의 adjusted his policies 라는 말이죠. 자신의 정책을 조정했다는 겁니다. 그에 따라 sensing that Americans want tougher policies, 미국인들이 더 강경한 정책을 원한다는 것을 느껴서
그것을 인식해서 the president-backed restrictive measures, 대통령이 제한적인 조치들을 지지했다요. backed, support란 말이죠. 무엇에서의 그 제한적인 조치냐면 bipartisan legislation, 금년에 초당적 초당적으로 입법하는 문제에 대해서 초당적 입법에 있어서의 그런 조치를 지지했습니다. 의회에서 그렇게 해주기를 원했다 이거죠. 자기 손에 피 안 묻히고 조치를 좀 취하려고 했었죠. 의회를 통해서. After Trump called on Republicans to kill that measure, call on somebody to do something이죠. 트럼프가요, 공화당 사람들한테, 공화당 의원들입니다. 공화당 의원들에게 to kill that measure, 그 조치를 죽여버려. 그 조치 통과시키지 말아라고 요청한 후에 Mr. Biden and his advisors felt compelled to do something. 바이든하고 그의 보좌관들이 뭐뭐 해야 되겠다라고 그렇게 느낄 수밖에 없었습니다. compell은 forced하고 비슷한 겁니다. 뭐뭐 하도록 강요받는 느낌을 가지는데요. to find another way. 다른 방법을 찾아야 되겠다라는, 불가피하게 다른 방법을 찾아야 되겠다라는 그런 느낌을 가졌습니다. The president has rallied many Democrats, mobilize, master, 동원한 거죠. 많은 민주당 사람들을 동원했습니다. behind the approach, 이 approach 뒤에서, 이 접근 방법 뒤에서, which he announced, 그것을요, 그가 바이든이 발표했는데 just hours before, 뭐하기 불과 몇 시간 전에 발표했습니다. Before leaving Washington for a 5-day visit to Paris. 지금 5일간의 파리 방문인데요. 파리 방문을 위해서 워싱턴 DC를 떠나기 전 몇 시간 전에 발표를 한 겁니다. 이 조치를요, for D-Day celebrations. 이거요, 노르만디 상륙작전 축하 행사예요. 이번 70주년인가요? 이것을 하기 위해서 70주년은 훨씬 넘었겠네요. 45년에 이루어졌기 때문에 D-Day가요. Biden blames Republicans for, 바이든은요, 공화당 사람들을 비난하고 했는데 무엇에 대해서 standing in the way of 하면 길을 가로막고 있는 겁니다. 이거요. standing in the way 하니까 예를 들면 길이 있는데 이 한복판에 서 있다는 겁니다. 공화당 사람들이 차가 가야 되는데 standing in the way of broader efforts, 좀 더 광범위한 노력을 방해하고 있다는 것에 대해서 공화당 사람들을 비난하고 있습니다. 무슨 노력이냐? To overhaul the immigration system. overhaul, 전면 개혁이라고 보면 됩니다. 전면 개혁이요. overhaul이라는 이 영어 단어는 밭들이 가게에서 일하는 아이들은 다 알고 있는데요. 밭들이 가게에서 일하는 청년들은 다 알고 있는데, 그 엔진을 overhaul 한다는 거예요. 엔진을 완전히 뒤집어서 그냥 완전히 싹 오버홀 한다는 건데, 하여튼 완전히 바꾸는 겁니다. 이미그레이션 시스템 완전히 바꿀 수 있는 노력을 방해하고 있다는 건데요. And many mayors and governors in his party say, 그리고 민주당의 많은 시장하고 주지사들이 뭐라고 말하느냐 하면 the time has come to, 시간이 드디어 도래했다는 거죠. Finally do something, 뭔가를 조치할 시간이 드디어, finally, 마침내 조치를 취할 시간이 왔다는 겁니다. To address the surge of migration into their cities. 이 migration의 surge요, 이주의 급등, 이주의 급등이라고 할 수도 있겠죠. 이 이주자들의 급등할 수도 있지만, 이주자들의 급등보다는 이주의 급등이 더 낫겠죠. 이주 그런 액션의 급등이요. 자신들의 도시 안으로 물론 그 이주자들이 들어오는 거, 기록적으로 많이 들어오는 것을, 그 문제를 다루기 위해서, 그것을 이제 이주의 급등이라고 하는 거 괜찮죠? The proclamation 발표입니다. 이제 announcement하고 똑같죠. Biden signed on Tuesday. 바이든이 화요일 날 어제 행정명령에 서명을 했을 거 아니에요. 그 발표가 declared that 다음과 같이 선언했습니다. Asylum rights should be suspended. 이 망명 권리요, 망명을 주장할 수 있는 권리가 should be suspended, 중지되어져야 된다. Whenever migration surges, 이 migration 급등할 때마다 past a certain number, 이 전치사죠. 일정한 숫자를 지나서 급등할 때마다 중지되어야 된다는 거죠. He then set the threshold low enough. 그 다음에 그가 그 설정을 했는데요. set the threshold, 그 기준을요,
그 숫자의 기준을 설정을 했는데 low enough, 뭐뭐만큼 충분히 낮게 설정을 했습니다. At an average of 2,500 migrants each day. 어제 오늘 하루 종일 2,500 계속 방송에서 떠들고 있죠. 하루에 2,500명, 평균 2,500명의 이주자가 뭐 일주일간 계속 기록돼야 돼요. 일주일간 매일 평균 2,500명을 넘으면 안 됩니다. 일주일 평균으로 하루 일. 그걸 넘으면 이제 중지 명령이 자동 발동되는 건데요. 그래서 이게 threshold입니다. 이게 기준이 되는데, that the suspension would be prompted. 그래서 충분히 낮게 책정되었다. that 그 결과로. 그래서 땡이죠. 땡이라니까요. 안 돼요. 왜냐하면 low enough that 그건 안 되는 겁니다. 충분히 뭐뭐였기 때문에 that 그 결과로 이거 안 되죠. 왜 안 되는지 이유를 쓰세요. 여러분 노트에다가 쓰세요. 왜 enough that 이 구문이 왜 안 되냐면 그것은 그런 건 없어요. 있는 게 뭐냐면 such 아니면 so that 이건 있어요. 그러니까 이 enough 대신에 so low 하면 끝나요. so low that 그렇게 낮게 책정을 해서 that 그 결과로. 그래서 enough 뒤에는 투부정사가 바로 오든가 아니면 투부정사의 주어가 있어야 된다면 for somebody to do 이런 구문으로만 가능합니다. enough that은 안 되고요. 그래서 그 결과로 the suspension would be prompted. 이러한 중지가 이 입국자들, 불법 입국자들을 중지시키는 것이 would be prompted. prompt 하면 이제 컴퓨터 같은 데서 즉각적으로 그 발휘되는 거죠. prompted. 중지가 결국 발휘되는데 right away, 즉각적으로, right away, immediately, at once, 즉각적으로 발휘될 거다요. starting at 12:01 a.m. on Wednesday. 오늘 밤 미국 시간으로 오늘 수요일 날 새벽 1시가 아니고 12시 넘자마자 밤 12시 넘자마자 바로 시작이 될 거다 이거죠. In fact, that threshold has been exceeded almost every day for nearly a year. 사실 그 기준이요. 계속해서 넘어져 왔어요. 거의 초과되어져 왔는데 거의 매일 for nearly a year, 거의 1년 동안 매일 2,500명 이상씩 입국했다 이겁니다. Thanks to a wave of global migration. 뭐 덕택이 그랬느냐? 뭐 때문에 그랬느냐 하면 wave of global migration, 전 세계적인 이주자 파도 때문에요. 이 파도처럼 밀려오는 전 세계적인 이 이민 열풍 때문에 fueled by climate change, economic instability and political violence. 이 세 가지에서 기름이 부어져 가지고 세 가지에서 fueled by, driven by, motivated by 무엇에 동기부여되느냐? 전 세계적인 이 글로벌 마이그레이션 웨이브가 무엇에 의해서 동기부여된 거냐면 첫 번째 climate change, 기후변화. 기후변화가 무슨 관계냐면 기후변화로 인해서 홍수가 난다, 뭐 한다, 자연재해가 많이 발생하니까 아이고 못 살겠다. 미국에 가면 괜찮을라나? 그 다음에 economic instability, 경제적인 그 불안이요. 세 번째가 political violence, 정치적 폭력. around the world, 전 세계에 걸쳐서 이런 것들이 팽배해 있기 때문에 그것에 의해서 촉발되어서 and even though it's lower than the peak of 10,000 migrants last December 비록 이 threshold가 2,500명이라는 threshold가 뭐뭐이지만 훨씬 더 낮지요. 이게 낮아요. 그 작년 12월에 기록된 하루에 10,000명씩이라는 이 피크보다는 낮지만 it remains far higher. 그러나 2,500명이라는 것이 훨씬 더 높은 상태로 지금 남아있다요. 이것도 훨씬 더 높다는 겁니다. 무엇보다 than the average of about 1,000 migrants each day a decade ago. 10년 전에 하루 평균 1,000명 평균이었대. 그것에 비하면 훨씬 더 높다는 거죠. The restrictions will not apply to minors. 그런데 이러한 제한 조치들이 미성년자들에게는 적용되지 않습니다. 미성년자. 그러니까요, 한 5살짜리 적용되지 않는다. 5살짜리가 who cross the border alone, 혼자 국경을 넘는. 5살짜리도 국경을 넘을 수 있겠죠. 삼촌이나 누가 와가지고 국경 그냥 거기까지 와서 철조망 밖으로 이제 내려놓으면 되는데, 그러나 뭐 그런 것은 이제 사실은 이제 많지는 않을 거고, 그런데 문제는 이제 뭐 15, 뭐 16, 뭐 이런 미성년자들을 적용이 안 돼요. 국경을 혼자 넘으면. And a small number of people, 그리고 소수의 사람들인데 who legitimately fear being tortured or persecuted, 그리고 합법적으로 두려워하는 사람들이요.
합법적으로 두려워하는 소수의 사람들이라고 그러는데, 지 마음대로, 미국 마음대로 소수인가? 합법적으로 두려워하는데, being tortured, 고문당하거나 또는 persecuted, 박해당하거나, 특히 이제 종교적인 박해를 갖다 이유되면 좋죠. 고문당한다 또는 박해당할 그런 두려움, 합법적으로 그걸 두려워하는 사람들, 애매한 소리죠. in the home country, 고국에서 이렇게 그 주장을 하고 이 사람들이 주장을 할 거잖아요. 나 고국에 가면 고문당하고 박해당할 건데, 그래가지고 그쪽 심사관들이 그 합법적으로 그 두려워하는 게 합법적인 것 같아. 그럴 만한 이유가 있다고 생각할 경우에는 그 사람들도 예외다 이겁니다. Biden and the aides running his campaign are betting that 바이든하고 그 다음에 바이든의 캠페인을 지금 그 운영하는 보좌관들이 이 캠페인에서 일하는 사람들이 are betting that 데디아에다가 지금 돈을 걸고 있다는 겁니다. 데디아에다가 지금 데디아에 도박을 하고 있는데 데디아에다 배팅을 하고 있는데 voters will reward the president for 유권자들이 대통령한테 보상을 해줄 거라는 겁니다. 무엇에 대해서 newly aggressive efforts 새롭게 아주 적극적인 이런 노력에 대해서 to limit the number of people crossing into the country illegally 불법적으로 미국 안으로 들어오는 사람들의 숫자를 제한하려는 바이든 대통령의 새롭게 아주 적극적인 노력에 대해서 바이든을 보상해 주겠지 라는 거에다 지금 돈을 걸고 있다는 겁니다. 그래서 예를 들면 중도파들이 바이든한테 이제 표를 던져주겠지라고 희망을 하고 있다는 거죠. 오케이. 지금 얼마나 남았는지 모르지만 일단은 거기까지 일단 한번 맞춰봐야 되겠네.